السلام علیکم محترم طلبہ طالبات، میں الحمدللہ خیریت سے ہوں، امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری جو عربی گرامر کی یا قرآنی گرامر کی جو ہے وہ 5ویں کلاس ہے۔ اس کے اندر ہم پچھلی کلاس کے کچھ مٹیریل کو آگے پڑھیں گے تاکہ اس کی ایکسپلینیشن آ جائے۔ تو بہرحال لانگ لیکچر کی طرف میں نہیں جا رہا، مختصر کر رہا ہوں۔ آئے ذرا توجہ سے اکتساب ہم نے کل لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھا تھا، لیکچر 4 میں۔ آج لیکچر 5 میں بھی یہ لفظ آ گیا ہے، اس کی تھوڑی سی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا، اس میں ساری انفارمیشن، وہاں تھوڑی سی انفارمیشن دی تھی میں نے آپ کو۔ اکتساب، اس کا معنی جو ہے کمانا۔ تو اس کا جب ہم ماضی دیکھیں گے تو وہ کیا ہوگا، اس کا ماضی جو ہوگا، پاسٹ جو اس کا ہے وہ کمایا اس نے، کمایا اس ایک شخص نے۔ اپنی شیپ کو دیکھنا، اب یہ بنا کیسے، لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ آپ کو اس کے ساتھ کنسرن نہیں ہے کہ بنا کیسے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اس طرح کا اگر لفظ آیا تو اس کا معنی کیا بن سکتا ہے، اس شیپ کا، اس اسٹرکچر کا، اس فارم کا جو ورب آئے گا اس کا میننگ قرآن مجید میں کیا ہوگا۔ دیٹس اٹ، بس آئے ذرا اکتسبا، اکتسبا کمایا اس نے۔ میں نے آپ کو لاسٹ میں ایک اور بھی بات بتائی تھی کہ جملے جو آپ کے ورب جو ہوں گے وہ 2 فارم میں ہوں گے، یا تو ایکٹیو وائز ہوں گے یا پیسو وائز ہوں گے۔ ایکٹیو وائز وہ ہوتے ہیں جن کا فاعل سبجیکٹ معلوم ہو، اور پیسو وائز وہ ہوتے ہیں جن کا سبجیکٹ معلوم نہ ہو، یعنی معروف اور مجہول کہا جاتا ہے۔ تو یہ معروف کا جملہ اکتسبا کمایا اس نے، اسی کو جب ہم چینج کریں گے مجہول کے اندر تو اکتسبا ہو جائے گا۔ یہ کیا بن جائے گا، اکتسبا اکتسبا، یہ اس میں کیا ہو جائے گا، کنورٹ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کمایا گیا وہ ایک شخص، کمایا اس نے، اور یہ کمایا کیا وہ، یعنی وہ مجہول کے اندر پیسو وائز میں کیا ہو گیا، کنورٹ ہو گیا۔ سمپل سی بات ہے۔ پھر یہ ماضی کی بات ہے، یہ کل بھی ہم نے اس پر، اگر آپ اس کی مزید ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو پریویس لیکچر دیکھیں۔ اچھا، اب اس کے بعد اسی کو ہم شفٹ کریں گے، اگر مضارع میں جب ہم اس کو شفٹ کریں گے پریزنٹ میں یا فیوچر میں، چونکہ عربی گرامر میں جو فیوچر اور پریزنٹ دونوں ایک ہی طرح کا ٹینس ہوتا ہے، آگے پیچھے سے ٹینس سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس میننگ میں اس کو شفٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے یا کا اضافہ کیا، جس طرح ہم نے ضربہ سے یضربو کیا تھا، کتبہ سے یکتبو کیا تھا، اسی سجدہ سے یسجدو کیا تھا، سمعہ سے یسمعو کیا تھا، حسبہ سے یحسبو کیا تھا، اسی طرح جناب والا نصرہ سے ینصرو کیا تھا۔ پھر اسی طرح مختلف ہم نے الفاظ لاسٹ لیکچر میں 1 2 3 میں ہم نے اس کو ڈیٹیل کافی سارے الفاظ ہم نے وہاں پر کیے ہیں، تو وہ اگر آپ کو یاد ہیں، وہ آپ نے سمجھے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر آپ کو ایزی ہوگا۔ اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا اور ڈائریکٹ آپ ادھر آ گئے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ پہلے آپ جائیں اور وہ پہلے دوسرے تیسرے لیکچر ان کو اچھے طریقے سے پڑھیں، لکھیں، سمجھیں، اور اس کی مزید مثالیں نکالیں۔ جب آپ نکالیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا، وہ بھی آئے گا، اور قرآن بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کی نیت اس طریقے سے پڑھنے کی ہے تو سب سے پہلے یہ بات نیت کی ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کے دار مدار نیتوں پر ہے۔ انسان وہی کچھ پاتا ہے جو اس نے نیت کی ہوتی ہے۔ اچھا خیر، تو یہاں پر جب ہم ایک تصبہ کو چینج کریں گے مضارع کے اندر پریزنٹ میں لے کے آئیں گے تو یہ کیا ہو جائے، یکتسبو، یہ کیا ہو جائے گا جی، یکتسبو، یا کا اضافہ ہو جائے گا، جس طرح ضربہ سے یضربو، نصرہ سے ینصرو، اسی طرح ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب اس کا یہ ہے ایکٹیو وائز اور یہ اس کا ہے پیسیو وائز۔ یکتسبو، یکتسبو، اس کا جو پیسیو وائز بنے گا اور یکتسبو بنے گا، کمایا جاتا ہے یا کمایا جائے گا، کمایا جاتا ہے یا کمایا جائے گا، جس طرح مارا جاتا ہے مارا جائے گا۔ یضربو یضربو، یضربو یضربو، ہم نے کمایا جاتا ہے کمایا جائے گا۔ اسی طرح یکتسبو یکتسبو، یعنی کمایا جاتا ہے کمایا جائے گا۔ آگے چلے گی۔ اب اس کا چونکہ یہ کام کرنے والا کوئی نہ کوئی فرد ہوگا، کوئی نہ کوئی شخص ہوگا، تو لاسٹ سے ہم نے اس طریقے سے اسم فاعل پڑھا تھا، اگر آپ کو پتا ہو، جس طرح ضربہ سے ضاربن، سجدہ سے ساجدن، سمعہ سے سامعون، کتبہ سے کاتبن، یہ الفاظ آپ پڑھ چکے۔ نصرہ سے ناصرن، رافعن، عارفن، کاتبن، اسی طرح ہم نے راکعن، ساجدن، مختلف حروف الفاظ اس طریقے سے پڑھے تھے۔ اسم فاعل یعنی کام کرنے والا، تو اس کا جو اسم فاعل ہوگا وہ ہوگا مکتسبن۔ اس کا جو اسم فاعل ہے وہ کیا ہے جی، مکتسبن، کمانے والا، یعنی اسم فاعل کا مطلب جیسے ضاربن مارنے والا تھا، کاتبن لکھنے والا تھا، تو یا مکتسبن، کمانے والا، مکتسبن،
कमाने वाला। और फिर इसी का जब हम इसे मफूल देखेंगे कमाई गई चीज तो मुक्तसबुन, ये मुक्तसबुन देखें इधर थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर जेर लगी हुई है और यहाँ पर जबर है। ये इसको जब आप छोटे लफ्ज को देखेंगे तो वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज होगा। ये इसम फाइल है और ये इसम क्या है, मफूल है, यानी मीनिंग सारा क्या हो गया, फाइल से मफूल बन गया। तो ये मुक्तसिबुन है कमाने वाला, और फिर मुक्तसिबुन जो चीज कमाई गई है तो उसका जिक्र है यहाँ पर। तो ये तो जनाब वाला सिंपल सी बात हो गई यहाँ तक। अब इसके आगे क्या है, जब आप इसको इसकी जमा देखते हैं मुक्तसिबुन, जिस तरह फाइलुन की जमा हमने फाइलून फाइलीन पढ़ा था, ज़ारिबुन की जमा ज़ारिबूना ज़ारिबीन पढ़ा था, कातिबुन की जमा कातिबुन कातिबूना कातिबीन पढ़ा था, साजिदुन की जमा साजिदीन साजिदून साजिदून और साजिदीन पढ़ा था। फिर इसी तरह नासिरुन का नासिरून नासिरीन पढ़ा था। ये सारे अल्फाज हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह इसकी जमा क्या है जी, मकतूबूना मकतूबीना मकतूबूना मुक्तसिबूना, हाँ सॉरी मकतूबूना नहीं, मुक्तसिबूना मुक्तसिबीना। इसी तरह यहाँ पर मुक्तसिबूना मुक्तसिबीना, ये किसकी जमा है जी, मुक्तसिबुन की। मुक्तसिबुन कमाने वाला जो है उसकी जो है जमा क्या होगा, मुक्तसिबूना हो जाए, यानी बहुत सारे कमाने वाले, या मुक्तसिबीना। ये मुक्तसिबूना कब आएगा, मुक्तसिबीना कब आएगा, इस चक्कर में तो हमने पढ़ना नहीं है। पहले हमने बताया था कि हमने देखने भी ये मतलब हो, ये अगर लफ्ज आता है तो ये जमा है और इसका ये मीनिंग बन सकता है। और इसी तरह अगर इसे मफूल की जमा की बात करेंगे तो वो भी मुक्तसबूना मुक्तसबीना, या मुक्तसिबीना वो ही रह गया, ये मुक्तसबूना। यहाँ भी जो फर्क है वो किसका है जी, जेर का है। यहाँ भी जबर जेर का क्या है, फर्क है। तो ये जनाब वाला इसका इसम जमा हो गया फाइल का, और ये मफूल का हो गया। और अगर इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, जिस तरह हमने ज़ारिबुन से पढ़ा था, अगर इसको हमने मोनस करना हो तो ज़ारिबुन की मोनस क्या होती है, ज़ारिबतुन का ज़ारिबतुन, कातिबुन की मोनस कातिबतुन, हाफिजुन की मोनस हाफिजतुन, सामिउन की मोनस सामिआतुन। तो यहाँ पर जो है वो आपके मुक्तसिबुन की जो मोनस होगी मुक्तसिबातुन मुक्तसिबातुन, ये आ गई आपके पास, सिंपल सी बात है। और इसकी जो जमा है मुक्तसिबातुन, इसकी जमा क्या है, मुक्तसिबातुन, जैसे ज़ारिबातुन कातिबातुन हाफिजातुन आलिमातुन आरियातुन। जितना आपने लास्ट टाइम इसको पढ़े थे डिटेल, हमने काफ़ी सारे वर्ब जो है वो इस कैटेगरी के इस शेप के हम शेप पढ़ चुके हैं। और अगर अच्छे तरीके से आप उसको लेकर चलेंगे, सारे प्रीवियस लेक्चर को लेकर स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, और तो इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा इजी होगा। आगे हम एक और लफ्ज़ पकड़ते हैं जी, एहतिमाल। अब ये इसी वजन पे, इसी शेप पे, इसी स्ट्रक्चर का लफ्ज़ है एहतिमाल। एहतिमाल का माना उठाना। तो इसका जब हम पास बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, एहतमला। क्या बनेगा जी, एहतमला। तो इसका मतलब क्या, उठाया उसे एक शख्स ने, उठाया उसने, यानी जिस तरह कमाया उसने, तो इसका हो गया उठाया उसने। फिर उहतुमिला, क्या आ जाएगा जी, उहतुमिला उहतुमिला। तो जो है वो उठाई गई, उठाया गया वो एक शख्स। यहाँ पर क्या है जी, उठाया उस शख्स ने, तो यहाँ उठाया गया एक शख्स। उठाया उस शख्स ने, उठाया, मैं लिख नहीं रहा हूँ आप लिखें, उठाया गया, उठाया उस शख्स ने, इहतमला जिस तरह कमाया उस शख्स ने। फिर यहाँ पर उहतुमिला, यहाँ पर जी कमाया गया था, तो यहाँ पर क्या आएगा जी, यहाँ पर उठाया गया वो एक शख्स। क्लियर है, बात समझ आ गई है। चलें जी आगे चलते हैं। यक्तसिबु था तो यह क्या हो जाएगा, यहतमिलु। यहतमिलु, तो उसका माना क्या बनता था, यक्तसिबु का, कमाता है कमाएगा, ये उठाता है उठाएगा, उठाता है या उठाएगा। उठाता है तो मतलब प्रेजेंट में, और उठाएगा तो मतलब क्या है, फ्यूचर में। तो वो आगे देखेंगे। इसी का जब हम पैसिव वॉइस देखेंगे, इसका जब पैसिव वॉइस देंगे कि यहतमिलु युहतमलु, युहतमलु, तो ये क्या हो गया जी, जिस तरह कमाया जाता है कमाया जाएगा, तो ये उठाया जाता है उठाया जाएगा। युहतमलु युहतमलु, उठाया जाता है या उठाया जाएगा। आगे चले जी। फिर ये इसका इसम फाइल था मुक्तसिबुन, तो ये क्या होगा, मुहतमिलुन।
मुहतमिलुन, यानी उठाता है वो, उठाने वाला वो एक शख्स उठाने वाला है। फिर इसका मफूल जो बनेगा, इसम मफूल जो बनेगा वो उठाया गया, तो वो जनाबे वाला क्या है, मुहतमलुन। यहाँ भी देखें फर्क किसका आ रहा है, मुहतमिलुन और मुहतमलुन। ये उसी शेप पे, इसी शेप पे कई अल्फाज जो है वो बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं। देखें मुहतमिलुन जो है वो उठाने वाला है, और ये जो चीज़ उठाई गई है उसकी बात कर रहा है। तो ये इसमें अब इसी के अगर हम देखते हैं जनाबे वाला, इसकी मोनस क्या बनेगी, तो मुहतमलतुन, मुहतमिलतुन, ये जनाबे वाला क्या नाम है, मुहतमिलतुन, इसकी क्या बन जाएगी, मोनस बनेगी। और मुहतमिलतुन इसकी जो है वो क्या नाम उसका, उसकी इसम मफूल की मोनस बन जाएगी। और मुहतमिलतुन, मुहतमिलातुन, मुहतमिलतुन, मुहतमिलतुन, इसी स्ट्रक्चर पर आप इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर दें। इसी तरह ये मुहतमिलुन है, तो इसकी अगर मोनस बनाएंगे तो मुहतमिलतुन, मुहतमिलतुन, और इसकी जमा मुहतमिलातुन। बिल्कुल इसी तरह जनाब वाला इसको लेकर चलेंगे। अब आगे अगला लफ्ज देखें, इज्तिनाबुन, इसका मतलब होता है परहेज करना। तो अब इसको जब हम उस वर्ब की तरफ आएंगे, पास की तरफ आएंगे, तो इज्तिनाबुन से क्या बनेगा, इज्तनबा, इज्तनबा। तो इसका मतलब क्या हुआ इज्तनबा का, इज्तनाब किया, परहेज किया उसे एक शख्स ने, या उसे एक शख्स ने क्या किया, परहेज किया। इसका जब हम बनाएंगे, मजहूल बनाएंगे या इसका पैसिव बनाएंगे, तो क्या बनेगा, उज्तुनिबा, ये ज्यादा बन गए एक, खैर चलो, उज्तुनिबा, यानी परहेज किया गया वो एक शख्स, यानी बचा वो एक शख्स। बचना भी होता है, इसका मतलब परहेज करना, एक ही बात है। फिर इसको आगे ये हम शिफ्ट करेंगे, तो ये यक्तसिबु, अब इसमें हमने इसका ये माजी किया, अब हम मुजारे की तरफ जाएंगे। मुजारे की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्तसिबु। तो यक्तसिबु का जब हम यहाँ देखेंगे तो यजतनिबु, यजतनिबु, तो इसका मतलब ये इज्तिनाब करता है, परहेज करता है या करेगा। इसकी जब हम बनाएंगे जनाबे वाला, इसका मजहूल बनाएंगे, तो ये जी यजतनिबु से यक्सिबु से युक्तसबु है, तो युजतनबु, ये क्या आ जाएगा जी, युजतनबु, ये युजतनबु में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका जब हम इसम फाइल बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मुक्तसिबुन है, तो मुजतनिबुन हो जाएगा, मुजतनिबुन। और इसी का जब इसम मफूल बनेगा तो मुजतनबुन हो जाएगा, मुजतनबुन। और जब इसको हम जमा करेंगे तो मुजतनिबूना, मुजतनिबीना, मुजतनब, या फिर इसी तरह हमने अगर इसको मोनस करेंगे तो मुजतनबातुन, मुजतनबातुन, जिस तरह जो है मुजतनिबातुन, मुजतनिबातुन और मुजतनिबातुन। ठीक हो गया जी। इसी तरह फिर इसके बाद इज्तनिबू कसीरम मिन अज़्ज़न्नि, कुरान में भी आता है इज्तनिबू कसीरम मिन, थोड़ा बहुत शेप की स्ट्रक्चर के साथ ये अल्फाज जो है वो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आप लोगों ने बेसिक वर्ड को अगर आपको पता होगा, इन फॉर्मुलेशंस का आपको पता होगा, तो आपके लिए पढ़ना क्या होगा, इजी होगा। आगे अगला लफ्ज है जी एतज़रा। तो एतज़रा हम की बात करेंगे, तो एतज़रास यानी एतज़रा, इसका माजी जो है वो क्या जी, एतराज करना, एतजार मतलब ये एतज़रा माजरत करना, किसी चीज से अपने आप को क्या कर देना, स्किप कर देना, कि भाई माजरत है मेरी, मैं ये काम नहीं कर सकता। एतजार मतलब क्या कर दिया, अपने आप को पीछे कर दिया कि मैं ये काम नहीं करने वाला। तो एतज़रा, फिर इसके बाद इसी को करेंगे तो ज़ीरा, तो जी
ये क्या आ जाएगा औतज़ीरा। और इसी को जब हम शिफ्ट करेंगे माजी के अंदर तो या तज़ीर या तज़ीरु या तज़ी या तज़ीरु और फिर यो तज़रु यो तज़रु और उसके बाद ये क्या होगा मोतज़िरुन मोतज़िरुन। और जब इसका हम इसम मफ़ूल बनाएंगे तो मोतज़रुन मोतज़रुन। तो सिंपल सी बात है। तो और इसकी अगर हम जमा करेंगे तो मोतज़िरूना मोतज़िरीना और मोतज़रुना मोतज़रीना। और साथ में अगर इसकी मुन्नस करेंगे तो वही असूल है इसका कि मोतज़िरतुन और मोतज़िरातुन। तो बहुत सारे माजरत करने वाले और बहुत सारे माजरत करने वाले। तो ये तो हुआ आज का सबक। और इससे बहुत सारे अल्फाज है, इंतखाब है क्या नाम है उसका, बहुत सारे अल्फाज इस तरह हमने कल भी बात इंतखाब भी है और इंतशार की बात भी हमने कहा थी। बहुत सारी इस तरह की इसी जनाब वाला स्ट्रक्चर पर अल्फाज आते हैं, उनको आप तलाश करें, ढूंढें, पढ़ें। कुछ हमने पिछले सबक में भी किए थे, उसकी कंप्लीट ये रिहर्सल करें, एक दो बार लिखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर।